महिमा परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मान को मोर अंतर प्रणाम। दिव्य जननी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को प्रवेश वास्तव में साधारण मनीषटी हृदय एक विराट वेदना तैयारी करिछि निश्चय, किंतु मांकर जे उपस्थिति एवं तांकर साहाय्य आम सहित प्रत्येक मुहूर्त रही कथाटी को मध्य आमे समस्ते अंगे निभौछु, हृदयंगम करुछु। यह अवसर रे 17 तारीख मांकर महाप्राण एवं काली मांकर महासमाधि दिवस पालन हब। या भितरे आमे अनेक थर मांकर महाप्राण को लेकिन नाना जिनस शुणीचे, मांकर उपस्थिति को लेकिन आमे बहुत जिनस शुणीचे एवं से चेतना भितरे आमे समस्ते रहुछि। वास्तव में भगवान लीलाटी को बुझिबा साधारण मनुष्य पक्षे संभव नुहे। सेतिभाई प्रभु आमको सचेतन भी करैछंती। माँ बही रे प्रभु कहउछंती जे तुमर क्षुद्र पार्थिव मनरे भागवती जननी को बुझिबा को बा विचार करने को चेष्टा कर नाही, कारण से सब स्वीय सीमार अतीत। भागवती जननी कौन सी कार्य को आमे आमर क्षुद्र ये जो पार्थिव मन भितरे बुझिबा संभव नुहे। हुए तो तांकर स्थूल शरीर को छाड़िबा विषय दे आमे नाना प्रकार मंतव्य दे पारू, किंतु कोटा जे यथार्थ कौन पाई माँ ये पदक्षेपटी नेले से विषयटी जानिबा आम पक्षे संभव नुहे। भगवान इच्छा व्यतिरेके ये पृथ्वी रे गोटे पत्र भी हलेनी। भगवान माया होची वास्तव में बहु अगोचर। कह जाइछि तो माया तती अगोचर काहू जानिब छार नर। भगवान लीला भगवान माया तो माया तती अगोचर। ऋषि कहउछंती जे तो माया एमिति जे तू निजे जानिबा कष्ट। आमे साधारण मनुष्य किभली जानि पारिबु से तांकर कर्मर उद्देश्य तांकर कर्मर धारा को। तेणु वास्तव पक्षे आमर मन से कथा टी बुझी पारिब। आम समस्तंकर अनुभव रही जेतेबेले प्रभु शरीर त्याग कले सेतेबेले मां आम पाखरे थांती, सशरीर थांती एवं प्रत्येक जिनस को जेमिति हवा दरकार प्रत्येक कथा को से आमको जणेले, आमको आश्वासना देले। सेतेबेले भी अनेक साधक माने व्यथित हो जाइथिले। समस्तंक भितरे गोटे व्यथा गोटे वेदना निश्चित भाव में मनुष्य हिसाब से संचारित हब एवं माँ संपूर्ण भाव में आमको आश्वासना दे कहले जे प्रभु पुनि थरे आसिबे, किंतु ये जो मानुष शरीर नुह से अतिमानस शरीर को लेकिन एठी आसिबे। सेतेबेले सबु जिनस आमे बुझी पारले कहीं प्रभु शरीर त्याग कले, अतिमानस शक्ति किभली अवतरण करथिला तांको शरीर भितरे 5 दिन धरिकी से शक्ति टी तांको भितरे रहिथिला एवं माँ केमती निर्देश देथिले से शरीर टी जे पर्यंत से अतिमानस शक्ति को धारण करछि ताकू सेमिति रखा जीवो, समाधिस्थ करा जीवनी। एवं विश्व देखिला, पृथ्वी देखिला
ଯେ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ ବିରାଟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗର ରହସ୍ୟ କିଛି କିଛି ସାଧକ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ବି ମନକୁ ବୁଝେଇଲା ଭଳିଆ ହବନି। କାରଣ ମା ଯେମିତି ଆମକୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜିନିଷଟିକୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହବନି। ଆମର ମଣିଷର ମନ এই ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେତେ ଜଣ ଭାବି ପାରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନବଟି ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ତାର ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବିଧାନ କେବେ ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ମାନବ ତା ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ପଢିବା, ଯୋଉଥିରେ ସେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହେଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସାଧକ ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ନିରତ ବରଣ। ନିରତ ବରଣ କହୁଛନ୍ତି, on 17th November 1973 the mother left her body। ମା 1973 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:25 ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। she was 95। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ 73 ମସିହାରେ 95 ବର୍ଷ ବୟସ ହଉଥାଏ, many among her children were deeply shaken for the time being। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧକ୍କାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନବ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହବ। but they realize now that she is always present amidst them। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦିନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମା ଆମକୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଆମ ସହ ସଦାବେଳେ ଅଛନ୍ତି। she is always present amidst them। ଆମ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ, ଆମ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସଦାବେଳେ ମା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ ତାହା, ମା ଆମ ସହ ସଦାବେଳେ ଅଛନ୍ତି। both at home and abroad। ଆମେ ଘରେ ଥାଉ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଥାଉ, ଦେଶରେ ଥାଉ ବିଦେଶରେ ଥାଉ, the devotees sees the mother in their dreams। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। they feel her presence। ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। listen to her message and get inspiration and instruction in their work। ମାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମେସେଜ, ତାକୁ ଆମେ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ସେ ମେସେଜଟିକୁ ଆମେ ପାଉଛେ, ସେଇଠୁ ଇନ୍ସପିରେସନ ପାଉଛି, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇନ ଦେୟାର ୱାର୍କ। ଏବଂ କର୍ମଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହବ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଉଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇଠି ସିନା ଲେଖିଛନ୍ତି ନିରତ ବରଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଜଡିତ ହେଇକି ଅଛେ, ମାଙ୍କ କର୍ମ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛେ, କମ ହଉ ବେଶୀ ହଉ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ, ଭଗବତ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ ବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ଆମକୁ
आउ के देवार आवश्यकता पड़ुनी, आमको आउ जने किए बुझेइबार आवश्यकता पड़ुनी जे माँ केमिति आम जीवन को आमको हाथ धरी नहीं कि जाउछंती। मोर गोटे छोट घटना मने पड़ुछि। सेतेबेले आमे छोट थाउ, सांग मानक सहित मिसिकी पाठचक्र करिबा गोटे सेतेबेले बहुत भल लागे। तो आमे जेतेबेले पाठचक्र करूथाउ मु बारंबार पाठचक्र भितरे कुहे सेतेबेले नुआ नुआ मु भी मां को जानी थाए, पढ़ापढ़ी करूथाए जे मां सबुबेले आम सांगरे अछंती। जेतेबेले कोनोसी असुविधा देखा दउची संगे संगे मोर नाम मां मां जप कर, ए जो बाणी आमे बारंबार ताको पढ़ू। तो सेतेबेले हुए तो जेतिकी सबु सांग माने थांती काहा भितरे विश्वास आसे काहा भितरे विश्वास आसेनी किछि प्रमाण भी देई हुए ना, केवल ए बाणीटी को पढ़ी की आमे रहू। तो गोटे दिन ता भितरु जणे सांग मामू घर को जाई थाए एवं खरा दिन समय से बाहरे खट पकेकी शोइଥାଏ। गाँ गुड़ाकरे प्राय से अभ्यास थाए जे खरा दिने किछि जण बाहरे शुअंती। तो सेदिन से एकुटिया बाहरे शोइछि, घरे कप भीतर पटु कबाट देइछंती। तो ठीक रात्रि घन रात्रि 12टा गोटाए बेले से पूरा पूरी अनुभव करुछि ता छाती ऊपर जेमती गोटे विराट जंत्रणा, से गोटे अपशक्ति हो किंबा शारीरिक असुस्थता हो, से जहाँ भी हो, से तार देहटी पूरा पूरी झाल रे भिजी जाउछि एवं सी निदरु पूरा पूरी उठी पड़ी भयभीत हेकरी जेमती उठी पड़ी से कही कि जेमती मु आखि बंद करछि मु अनुभव करुछि जे मु पाठचक्र रे बसछि। होस्टेल रे सेतेबेले हम पाठचक्र करूथिलु एवं से गोटे बाणी मोर मने पड़ुछि जे जेतेबेले कोनोसी असुविधा देखा दउछि संगे संगे मोर नाम माँ माँ जप कर। मते किछि मने पड़ुनी, मते इच्छा होनी कबा ठक ठक करिकी घर लोकन को डाकिकी तांको हैरान करिबा पई कि सेठु उठिकी काहाको साहाय्य करिबा पई। से कहूँ मोर गोटे कथा मने पड़ुछि जेतेबेले कोनोसी असुविधा देखा दिए संगे संगे मोर नाम माँ माँ जप कर एवं से 5 मिनिट धरिकी माँ 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 जप करछि एवं से कहूँ चाहा थिला सांगे सांग मो भितरु चली जाइछि एवं पुणी निर्भय रे मु सेई बाहरे एकुटिया सकाळ पर्यंत आराम से सोइछि। आसिला परे जेतेबेले से ए अनुभूति टिको वर्णना करूछि नुआ नुआ सेतेबेले मां को से जानी थाए। ए केतोटी घटनारू मु अनुभव कली जे मां निज काम निजे ही करूछंती। काहा भितरे विश्वास को केमती से तैयारी करिवे, काहाको स्वप्न रे दर्शन देबे, काहाको कर्म भितरे साहाय्य करिवे, काहाको तांकर उपस्थित एक झलक प्रदान करिवे, से सब किछि करि चालछंती। आमे निमित्त मात्र, आमे सिना कहूछु जे मु पाठचक्र करी ए व्यक्ति माने आसिले से व्यक्ति माने आसिले, किंतु आमे केवल निमित्त मात्र। मां जेमती निजे छिड़ा हेकी निजे उपस्थित रहिकी केवल पंडिचेरी आश्रम रो कथा नुह समस्त विश्व रे जे तांको प्रति उन्मुक्त रहुछि ता पाखरे सीधासळ कार्य करूछंती। जेतिक सबु मांकर सेंटर अछि, समाधि मंदिर अछि, विद्यालय अछि, जोटी टिके उन्मुखता रहिछि सेठी से सीधासळ कार्य करूछंती। एवं व्यक्ति यदि टिके विश्वास ता भितरे तैयारी हुए, टिके आस्पृहा तैयारी हुए, ताहले सेही कथाटी को निश्चित भावरे अनुभव करि पारिबो जे मां किभଳି आम जीवन भितरे सदा बेले रहिछंती। आउ गोटे कथा मने पड़ुछि, जदिओ जेते थर कहिले जेते थर सुनिले भी आउ थरे कहियाको इच्छा हुए, आउ थरे सुनियाको इच्छा हुए। सुरेंद्रनाथ जोहरंकर अनुभूति ट्रेन रे बुलुछंती भारतर विभिन्न प्रांत देखिबे कहिकी जेतेबेले चेन्नई पहुंची छंती सेतेबेले तांको किए जणे कहिछि जे पाखरे गोटे श्री अरविंद आश्रम अछि पंडिचेरी रे, सेठी श्री मां रहुछंती, तांको सहित आपण देखा करिके आसंतु, आश्रम रु बुलिकी आसंतु। से
ମାଦ୍ରାସ ରୁ ସେତେବେଳେ ମାଦ୍ରାସ ନାମ ଥିଲା, ଚେନ୍ନାଇ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କଥାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଧ୍ୟାନ ହୁଏ ସେଇଠି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ କ୍ଷୀଣ ଆଲୁଅରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ କ୍ଷୀଣ ଆଲୁଅରେ ମା ଗୋଟିଏ ସିଢି ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଢି ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ମାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମାନୁଷ ଶରୀର ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଝଲକ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେ ମଣିଷ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଠି ମଣିଷର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷାତରେ ମଣିଷର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେଠି ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଥିଲା। ଅନେକ ସାଧକଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, କାଳୀ ପୂଜା ସମୟରେ ହଉ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ହଉ, ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ସମୟରେ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ମାଙ୍କ ରୂପଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଥିଲା। ସାଧକ ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଭାବ, ଏକ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି। ମାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ବିଭାବ ରହିଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ କୋଉ ବିଭାଗଟି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥାଏ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ପାଇଛେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ଵ ସତ୍ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ। ସେ ଭାଗବତୀ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ଆମେ ସିନା ସହଜରେ ପାଇଛେ କହିକି ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଭାଗରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, କେତେବେଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ଦଉଛି। ମାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ଲାଗି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମା ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ଵ ସତ୍ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗବତୀ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ଵ ସତ୍ତାକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କୃପାବଶ ହେଇକି ସେ ମାନୁଷ ଶରୀର ନେଇକି ଏ ବିଶ୍ଵରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଆମର କର୍ମ ଗୁଡିକ ଭିତରେ, ଆମ ପାଖରେ। ପୁଣି ନିରବରଣ କହୁଛନ୍ତି, they firmly believe that, ଏଠି ଆମ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ କଥା ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାଧକ ମାନେ ଦିନେ ମାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆଘାତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ସେଇ ସାଧକ ମାନେ, ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନେ ପୁଣି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ। They firmly believe that the mother will return in a new form. ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ସଶରୀରରେ ଆସିବେ। Meanwhile, her mission is getting quietly fulfilled more and more. ଏଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। When Sri Aurobindo left his body, mother said, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ମା କହିଥିଲେ, nothing has changed. କିଛି ବି ବଦଳି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛ? ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମିତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। Nothing has changed. କିଛି ବି ଜିନିଷ ବଦଳି ନାହିଁ। All that Sri Aurobindo has said is true. Time will prove it. ମା ସେତେବେଳେ ଏଇ ମେସେଜଟି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯାହା କିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ସତ୍ୟ,
ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ କିଛି ବି ବଦଳି ନାହିଁ। ନଥିଂ ଇଜ ଚେଞ୍ଜ। ଟାଇମ ୱିଲ ପ୍ରୁଭ ଇଟ। ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦି ମୋଷ୍ଟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ଦି ମୋଷ୍ଟ ଅନକନସିୟସ୍ shall be recognized। ଯିଏ ନିହାତି ଅନ୍ଧ, ନିହାତି ଅସଚେତନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏହି ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। On the mother's withdrawal, her children are carrying on her worth, repeating the same dictum। ମାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଯେ nothing has changed। କିଛି ବି ଜିନିଷ ବଦଳି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଅବତାର ଏଠୁ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଗରୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କଣ ହଠାତ୍ ସେ ଚାଲି, ଆମେ କହୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା, ଆଜି ଆମେ ଖୁସିରେ ଥାଉ ହସୁଥାଉ ହଠାତ୍ କରି ଆମେ ଚାଲିଯାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସମସ୍ତେ କାଳେ ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହିଁ ହୁଏ। ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଯଦି ସେ ନ ଚାହିଁବେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଦିନ ଏଠି ରହିବାର ଅଛି ସେ ରହିବେ। ଅନେକ ଜଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସବୁ ତଥାକଥିତ ଆମର ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଏବଂ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ସହିତ, ତାଙ୍କ ହାତ ରେଖା ସହିତ ବା ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ କର୍ମ ସେଇ ଧାରାରେ ଚାଲିନି। ସେ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ରହିପାରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମନେ ପଡେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଲେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ କଥାଟି ହନୁମାନ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟି ଜଣା ପଡିଛି, ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ଭିତରେ ମାନେ ସବୁଆଡେ ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯମକୁ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଆଉ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯମ ଆଉ ଟୋଟାଲି ପଶି ପାରୁନି। ଇଆଡେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେଣି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ବି କଥା ଜାଣି ପାରିଲେ ଯେ ହନୁମାନ ପୁରାପୁରି ଅଟକେଇକି ରଖିଛି। ତାପରେ ତ କଣ କରାଯିବ? ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ହନୁମାନ ଆସ, ଗୋଟେ କାମଟେ ଅଛି। କଣ କାମ ପ୍ରଭୁ? ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟେ ଫାଟ ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜଘର ଭିତରେ, ରାଜମହଲ ଭିତରେ, ଏବଂ କହିଲେ ଫାଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ମୁଦିଟା, ମୋର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗୁଠିଟା, ସେ ମୁଦିଟାକୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଆଉ ସେ ମୁଦିଟାକୁ ତୁମେ ନେଇକରି ଆସ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ବଡ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଛୋଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଦେଲେ, ଲଘୁ ହେଇଗଲେ, ଛୋଟିଆ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ସେ ପଶିଗଲେ। ପଶି ଯାଇକି ଯେମିତି ପଶୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାତାଳ ଲୋକରେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁଦିର ପାହାଡ। ତାପରେ ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ମୁଦି ଉଠେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେ ମୁଦ୍ରିକା। ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମିଳିଗଲା କହିକି। ତାପରେ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରିକା ଉଠେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମାନ ମୁଦ୍ରିକା। ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରିକା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମାନ ମୁଦ୍ରିକା। ତାପରେ ସେ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏ ଭିତରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯିବା, ତାଙ୍କର ଆସିବା, ଅବତାରଙ୍କର ଯିବା ଏବଂ ଅବତାରଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେତୋଟି ବାଣୀରୁ ଏ କଥାଟି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ
मां सहित डिस्कशन हेतला जे अति मानस शक्ति पाई जनकू निज शरीर टी उत्सर्ग करिया को पड़िबो। तो से माँ प्रथमे कही मु जीवी कहीकि प्रभु कहले नहीं मु जीवी कहीकि प्रभु शरीर त्याग करथिले। माँ जेतेबेले 1972 मसीहा नवेम्बर सॉरी डिसेम्बर 30 तारिख बेल समय सरी आसुची 72 मसीहा डिसेम्बर मास 30 तारिख एवं नुआ वर्षटी आसीबो 1973 मसीहा आसीबो। तो से समय जड़े भक्त मां को पचारे जे माँ ए नुआ वर्ष संबंध रे आपण नुआ किछि अनुभव करूछंती कि ए जो नुआ वर्ष आसुची 1973 मसीहा आसीबो ए मसीहा विषय रे आपण कोन अनुभव करूछंती ए वर्षटी केमिति हबो। तो माँ तार उत्तर रे कहउछंती माँ किछ समय नीरव रहिले एवं कहिले घटना गुड़िक सांघातिक भावे गुरुतर आकार धारण करुछि। जो सब घटना सूक्ष्म जगत रे से तांकर कार्य चलैछंती से कहउछंती घटना गुड़िक गोटे गुरुतर सांघातिक रूप धारण करिछि। मने हेउछि जे आबहावा परिवेश सब स्वच्छ होई उठुछि एमि सब किछि पूरा पूरी स्पष्ट होई उठुछि एते स्पष्ट दीप्त जे पूर्वरु एबे एपरि केबे नथिला। सब किछि स्वच्छ होई जाउछि दीप्त होई जाउछि एवं एते स्वच्छ आ दीप्त आगुरु केबे नथिला एमिति अनुभव होउछि। किंतु आउ ताहा संगे अनुभव भी होउछि हुए तो जणे हुए तो काहार मृत्यु होई पारे अवश्य ठीक मृत्यु नुहे तेबे शरीर विलीन होई जाई पारे एपरिकी अदृश्य भी हो जाई पारे। एमिति एक संभावना देखा दउछि जे काहार शरीरटी डिसॉल्वड हे जिवो विलीन हे जिवो किंबा अदृश्य भी हो जाई पारे। ए कथारु आमे निश्चित भाव अनुभव करि पारुथिबा जे माँ एठी आउ कहा कथा कहू नाहंती एठी माँ निज कथाटी को से उल्लेख करछंती एवं गोटे सूचना दउछंती जे एई भली एक संभावना घटिबा को जाउछि। तेनु मांकर शरीर त्याग गोटे एमिति हठात संपन्न हेतिबा एक कथा नुहे निश्चित भावरे ता पश्चात गोटे दिव्य इच्छा गोटे दिव्य विधान कार्यकारी रही। आ गोटे जगार पुणी माँ कहउछंती जे एटा घटनाटी घटी 1972 मसीहा 25 तारिख 3 मास माँ तांकर देह आड़ को इंगित करुछंती निज शरीर आड़ को इंगित करिकी से मन को मन कहउछंती जे एई देहटा कोन बदलिबो। पुणी कहउछंती निश्चय बदलिबो जदि न बदलिबो तेबे सही चिराचरित पद्धति रे या को भांगी पुणी गढ़िबा को हेबो। मु जानिना जीवनर आयु तो इच्छा अनुसार बढ़ी निया जाई पारे। माँ कहउछंती मु चाहिले जीवनर आयु को जेते चाहिबे सेते बढ़ई देई पारिबे किंतु तार तो बहुत दृष्टांत रहिछि किंतु मु किछि कहि पारुनी। माँ कहउछंती मु किछि वर्तमान स्पष्ट भाबरे कहि पारुनी काहेकि मु किछि कहि पारुनी काहेकि सबु निर्भर करे परम पुरुषंकर रूपांतरकारी अतिमानस चेतना उपरे। जो अतिमानस चेतना परम पुरुषंकर जो रूपांतरकारी अतिमानस चेतना ता उपरे सबु किछि निर्भर करे से समय आसीछि कि नाही पृथ्वीर मनीष वर्तमान ए देहरे ही रूपांतरित हेबा पई प्रस्तुत कि नुहे ता उपरे। वर्तमान जो शरीर मां को पाखरे अछि से शरीर भितरे से जिनसटी हबो ना ए शरीर को छाड़ीबा को पड़िबो से सबु किछि निर्भर करूछि से अतिमानस शक्ति उपरे। ए कथाटी को मां निजे उल्लेख करछंती जस्ट किछि दिन पूर्वरु ए कथाटी को मां निजे शरीर को इंगित करिकी से कहिछन। तेनु मांकर प्रत्येक जिनिस
ତାଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ଅଳି କରୁଛେ, ଯୋଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଜଣାଉଛେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ cry not to heaven for she alone can save, for this the silent force come missioned down, in her the conscious will took human shape, she only can save herself and save the world. Cry not to heaven for she alone can save. ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନିକଟରେ ଆଉ କୃପା ଭିକ୍ଷା କର ନାହିଁ। Cry not to heaven for she alone can save, କାରଣ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ପାଖରେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା, ତାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। For this the silent force come mission down. ସାବିତ୍ରୀ ଜନନୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୈତନ୍ୟମୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମାନୁଷୀ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। In her the conscious will to human shape. ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉ ସଚେତନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାହା ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। She only can save herself and save the world. ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ନିଜକୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କାହିଁକି କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଦୟ ହେଇପାରେ ଯେ ମା କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିରାଟ ସାଧନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କର? ଏବଂ ଆମର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଏସବୁ ଭିତରେ ମା ଆମ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି କି? ଆମ ମନରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦୟ ହେଇପାରେ। ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସେ ବୁଝନ୍ତି, ସେଥିରେ ଛୋଟ ବଡ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କିଛି ନଥାଏ। କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି, ଆଶ୍ରମରେ, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଉଛି ଯାଇକି ଡାଇନିଂ ରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଚାର ଖାଇଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ତା ମନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି ଇଚ୍ଛାଟେ ତିଆରି ହୁଏ, ତାହାକୁ ସେ କେବେ କିଛି କୁହେନି। ତ ଦିନେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇଛି ଏବଂ ମା ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଚାର ଡବାଟେ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମୋର ଭକ୍ତ, ଜଣେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଏଇ ଆଚାର ଡବାଟିକୁ ଆଣିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ରଖ, ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ରଖ ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ର ଆଖିରେ ଛଳ ଛଳ ଅଶ୍ରୁ। ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର ଗୋଟେ କଣ ବଡ କାମଟେ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଯଦି କିଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ ମତେ ଏଟା ଦିଅ ସେଟା ଦିଅ, ସେ କହିବ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କେତେ ବଡ କାମ କରୁଛି, ତୁ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନା, ମୁଁ ପରେ ଦେଖିବି, ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଏଇ କଥାଟି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସବୁବେଳେ କହୁ ଯେବେ ବଡ କାମରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କେତେ ବଡ କାମରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକୁ, ଏବଂ ତା ତୁଳନାରେ ଆମର କାମଟି କେତେ ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ କଥାଟି ଋଷି ମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ କର୍ମ କରିବାକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅବଚେତନା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
केते बड़ संग्राम चलछि, केते बड़ अंतर युद्ध चलछि, केते असुर शक्ति मानक सहित संग्राम चलछि। सेही समय रे से जने संतानटी ताको इच्छा ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଚାର ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା କଥାଟିକୁ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସାଧକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ହଁ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ବା ମା ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ କେବେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ମା ଆମକୁ କେବଳ ବଡ ବଡ ସାଧନା କଲେ ଯାଇକି ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ, ତା ନୁହଁ। ଜଣେ କିଛି ବି ବଡ ବଡ ପୁସ୍ତକ ପଢି ନ ପାରେ, ଜଣେ କିଛି ବି ବଡ ସାଧନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଟୁ ଲଭ୍ ଦି ମଦର, ସେଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍। ମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦବା। କିଛି ନ ପଢିଥାଉ, କିଛି ଯାଏ ଆସିନା। ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳଏ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଫେଥ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କେବଳ ଏଇଟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ସେଇଟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ତର୍କ କରୁଛି, ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା କରୁଛି ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକରି, ତା ଦ୍ଵାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମ ସହ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମାଙ୍କ ରୁମ ଭିତରେ ଯାଇକି ଖେଳୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ କେତେ ସହଜ, କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଉଥିଲେ। ଖାଲି ବହି ପଢିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣି ହୁଏ ତାହା ନୁହଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଫଟୋ ଗୁଡିକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣି ହୁଏ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ମାଙ୍କର ଫଟୋ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ମା ବସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ ନଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର। ବୁଧବାର ଦିନ କ୍ଲାସ, ବୁଧବାର ଦିନ ଯୋଉ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ସବୁ କ୍ଲାସେସ୍ ହଉଥିଲା, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମାଙ୍କୁ ପୁରା ଘେରିକିରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ତାଙ୍କ ପୁରା ପୁରି ପାଦ ତଳେ ବସି ଯାଇଛି, କିଏ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବହିରେ କୋଉ ଜିନିଷଟି ଦେଖିବାକୁ କହୁଛି। କେତେ ସରଳ, କେତେ ସହଜ ଏବଂ କେତେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତିଆରି ହଉଛି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜକୁ ଏତେ ଅପହଞ୍ଚ କରିଦଉ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଡରେ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପିଲା ପଳେଇବେ, ଆସିଲେ ପଚାରିବେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗାଁରେ ଜଣେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି, ମତେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ପଚାରେ, କଣ ପଢୁଛୁ, କଣ ଜାଣିଛୁ, ସେ ପୃଥିବୀ କଣ, ଅକ୍ଷାଂଶ କଣ, ଦ୍ରାଘିମା କଣ, ଏଇଟା କହ ସେଇଟା କହ। ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ପଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏତେ ସହଜ ମା କରିଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ନିଜ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରେମକୁ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିକିରି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା କେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଅଛି ଦେଖିବେ, ଏ ମା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ତାଙ୍କ, ପୁରା ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମସ୍ତକ ରଖିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ମା ତାଙ୍କୁ ତାର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ମାତୃ ପ୍ରେମର ଏକ ପ୍ରବାହ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା ଗୋଟେ ପିଲାର ମୁହଁକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଭିତରୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ମାଙ୍କ ସ୍ନେହକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ବିରାଟ କର୍ମ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେ ମଣିଷର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଆରାଧନା ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କିଏ, କେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କଣ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ
ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ନିଂ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଉଣ୍ଟସ୍। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶୁଭ୍ର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ନିର୍ଝରରୁ ଏକ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ପ୍ରେମ। ଏ ବର୍ନିଂ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଉଣ୍ଟସ୍, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ନିର୍ଝରରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶୁଭ୍ର ଏକ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ପ୍ରେମ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆସୁ। ମା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଲଭ୍। In all the sorrow of the ignorant depths, ଅଜ୍ଞାନ ଗଭୀରତାରେ ସବୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଗଭୀରତା ସବୁର ଦୁଃଖ କଲା ବିଲୁପ୍ତ। ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ପ୍ରେମ, ସବୁ କିଛି ଅଜ୍ଞାନ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଦୁଃଖ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦଉଛି। Suffering was lost in her immortal smile. ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁହୀନ ମୃଦୁ ହସରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ଅନ୍ତର୍ହିତ। ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମୃଦୁ ହସ, ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ମୃଦୁ ହସ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସକଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା କୁଆଡେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା, ଯେତେବେଳେ ବାଧା ଜୀବନରେ ଆସି ପଡିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ଫଟୋଟି ରଖିକି ରୁହନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସକଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା କୁଆଡେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, କୁଆଡେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, the sun from which we kindle all our suns। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସକଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଗଣ ପ୍ରକାଶ ନଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରୁନୁ। ମା ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସକଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଗଣ ପ୍ରକାଶ ନଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ କୋମଳ, କେତେ ସ୍ନିଗ୍ଧ, କେତେ ତୃପ୍ତିକର ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେତେ ବିରାଟ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଧାରଣ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ମାହେଶ୍ଵରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହା ସରସ୍ୱତୀ ସବୁ ବିଭାବକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ବହନ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଯେମିତି ମା ବହିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅସୁର, ଯୋଉମାନେ ପିଶାଚ ଭୟଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଭୟଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି କେତେ କୋମଳ, କେତେ ପ୍ରେମମୟ, ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସକଳ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କୁଆଡେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମହତ୍ତର ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଛେ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିଦେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆହୁରି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ମା ଆମ ସହିତ ସଦାବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।